الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور
يسخر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأترك نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأترك نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله
وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني
وأنت تسقيني، أنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله
وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين دوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا وقرة أعيننا سيدنا محمد الأمين وآله وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurnia nikmat dari Allah, terutamanya nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita dapat menambahkan ibadah dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segala puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini meneruskan pelajaran kita, solat jemaah bersama, berzikir bersama, hadiri majlis ta'lim bersama, membersihkan hati-hati kita yang kotor bersama. Moga-moga Allah SWT menyinari hati kita dengan cahaya iman dan taqwa. Moga Allah SWT memberikan ketenangan di dalam hati kita. Moga Allah SWT menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar bertawakal kepada Allah di dalam segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan moga Allah SWT dengan berkat majlis ini Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita yang telah kembali ke rahmatullah. Moga diberikan pengampunan dan rahmat oleh Allah. Yang masih hidup, moga Allah panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Moga Allah memurniakan mereka kesihatan. Dan moga-moga Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita. Dan moga Allah memudahkan urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan sama-sama kita berdoa moga Allah memberikan keluasan di dalam rezeki kita agar kita dapat menambahkan ketaatan kita kepada Allah melaluinya, insya-Allah. Dan moga-moga Allah memudahkan kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik yang diridai Allah dengan jiwa yang tenang dan dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau
di dunia, di barzakh dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pelajaran kita pada muka surat 252. Tetapi saya ingin mengambil kesempatan sedikit untuk ulang kaji, sebab ini adalah topik yang baru, bab yang baru, peringkat yang baru yang kita membahaskan, yang mana ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut di sini sebagai peringkat awal, iaitu peringkat godaan. Yang kita hidup di atas dunia ini bermacam-macam godaan, yakni godaan daripada beberapa perkara yang membuatkan kita ini tidak ada tawakal sepenuhnya kepada Allah. Yang mana godaan-godaan ini membuatkan hati kita rasa resah, membuatkan hati kita tidak tenang, membuatkan kita risau, membuatkan kita takut. Maka ini dinamakan godaan-godaan yang menghalang perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bab penting untuk kita faham, kan? Penting untuk kita faham. Maka itu Imam Ghazali nyatakan di sini, orang-orang yang hendak beribadah, ya, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah, kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu tujuannya. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka menyembah kepada aku. Yakni untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, maka kita perlu kenal Allah. Kita perlu tahu syariat-syariat Allah. Kita mesti tahu perintah-perintah Allah. Kita mesti tahu larangan-larangan Allah. Dan kita mesti serahkan segalanya kepada Allah. Itu yang akan membuatkan kita jadi hamba yang beribadah kepada Allah. Maka itu al-Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita supaya kita dapat menghidupkan diri kita dengan hakikat kehidupan yang sebenar, dan bukan seperti makhluk-makhluk Allah SWT yang lain, terutamanya seperti binatang. Jadi tidak ada hala tujuan, tidak ada hala tujuan, no direction. Jadi tak ada direction, kita tak tahu apa erti hidup. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara penghidupan, cara kita hidup. Macam mana cara kita hidup? Bukan ibadah kita sahaja dengan kita mengenal Allah, tapi cara kehidupan kita semua itu berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab Islam itu disebut sebagai way of life, cara kita bermuamalah. Jadi untuk kita beribadah kepada Allah, Allah SWT sebut, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam bahasa Arab bila disebut al-illa, illa yakni istisna, pengecualian. Artinya dinafikan segala sesuatu kecuali ibadah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak-anak Adam, aku ini ciptakan kamu hanya untuk ibadah, maka jangan main-main. Jadi jangan mengambil perkara itu remeh. Jangan mengambil ibadah itu perkara yang ringan ataupun perkara yang side. Artinya kita ketepikan ibadah, tapi kita fokus pasal dunia. Salah. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamantu laka rizqaka fala tata'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah, maka jangan kamu main-main. Dan aku telah menjaminkan bagi kamu rezeki, maka jangan kamu penat lelahkan diri.
Jangan kamu penat lelahkan diri. Maka kata Allah SWT, aku ciptakan segala isi langit dan bumi, dan tidak perkara itu terlalu berat untuk aku, terlalu ringan. Allah ciptakan langit dan bumi yang jadi macam agung. Itu perkara sangat ringan di sisi Allah SWT. Apatah lagi kamu. Jadi kenapa kamu penatkan diri terlalu sangat sehingga risau mengenai rezeki kamu, sehingga kamu meninggalkan keutamaan penciptaan kamu, iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Imam Ghazali sebutkan di sini mengenai beberapa perkara yang menjadikan ataupun yang menahan kita daripada beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka ini disebutkan al-awarid, mudah. Dan kata beliau, dan ini menimbulkan kebimbangan dan kerisauan dalam ibadatnya kepada Allah. Ya, setiap antara kita mengaku perkara ini. Kadang-kadang kita terlalu risau, kadang-kadang kita terlalu kecewa, kadang-kadang kita terlalu fikiran, sehingga kita terjatuh di dalam depresi, anxiety. Mungkin kita terlalu banyak hutang, mungkin kita terlalu banyak makan, mungkin kita banyak makan pun stres kan? Yang banyak hutang dengan cakap lah, yang banyak tanggungjawab stres juga. Jadi ini perkara yang membuatkan kita ni akhirnya terpedaya. Jadi Ghazali kasih tahu di sini ada 4 godaan. Ada 4 godaan. Pertama dan terutama adalah rezeki dan tuntutan nafsu. Rezeki dan tuntutan nafsu. Bukan nafsu kan? Tuntutan nafsu. Tuntutan nafsu artinya apa? Apa yang nafsu itu tuntut, yang kita selalu nak fulfillkan. Kita nak. Bukan perkara itu perlu, tapi kita nak. Keperluan dengan kehendak, dua perkara berbeza. Keperluan dengan kehendak. Kita perlu ada rumah, tapi kita nak rumah besar. Faham tak bezanya? Kita nak rumah. Memang semua orang perlu rumah, tapi nak rumah macam mana? Itu yang Pulau macam saiz. Kita perlu pada kereta, tapi kereta macam mana? Kereta itu yang keluar macam brand. Akhirnya stres sendiri. Gitu. Sama juga, kita perlu makan, tapi kehendak kita nak makan segala sesuatu yang ada. Jadi tuntutan nafsu ini menjadi penghalang kepada ibadah kita, kepada penyempurnaan ibadah kita. Baik, jadi rezeki dan tuntutan nafsu, kedua-duanya dapat diatasi dengan tawakal. Kedua-duanya dapat diatasi dengan tawakal. Untuk itu sudah seharusnya bagi setiap Muslim untuk menyerahkan diri kepada Allah dalam urusan rezeki dan sebarang tuntutan. Ini adalah disebabkan oleh 2 perkara berikut. Kenapa kita perlu tawakal? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kenapa sangat perlu kita tawakal? Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT banyak sebut ayat-ayat mengenai tawakal. Tetapi hakikat tawakal ini hanya akan didapati, dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Hakikatul tawakkul. Maka Allah SWT sebut wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Jadi Allah SWT sebut orang beriman itu sifatnya bertawakal, dan orang yang bertawakal itu pastinya orang beriman. Maka di sini para ulama menerangkan perbezaannya antara seorang Muslim dengan mukmin. Jauh beza. Orang Muslim dengan mukmin ini jauh. Muslim itu syaratnya hanya bersyahadah, tapi dia belum mencapai hakikat iman.
iman ini ibadah hati. Hakikat keimanan di dalam hati. Hakikat kemusliman seseorang itu pada perbuatannya. Tapi iman di dalam hati. Tawakal adalah ibadahnya hati. Hati kita tawakal. Maka itu tadi kita ulang balik apa yang Allah SWT sebut dalam hadis kursi tadi. وَضَمَنْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَقْنَطْ. Aku telah menjamin rezekimu, maka jangan kamu pernah lelahkan diri. Badan kita berusaha, tapi hati kita bertawakal kepada Allah. Dia mesti come together. Tak boleh hati tawakal tapi dia tengah baring. Tak boleh. Tak boleh turun rezeki. Mungkin sekarang iyalah, sebab dia kalau dah ada tengah apa, itu komputer dan teknologi, macam-macam orang dapat. Yang jadi affiliate, yang jadi TikToker, yang jadi YouTube, dia tekan je button, kalau jadi dah masuk. Mungkin lah. Tapi hakikat mencari rezeki itu adalah dengan berusaha. Berusaha. Seseorang lelaki itu memang diberikan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan dirinya itu harus di luar rumah. Dan Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah, dan anaknya Nabi SAW Sayyidatina Fatimah. Yang mana Sayyidina Ali itu suaminya. Maka setelah bernikah, Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Maka Nabi sebut kepada beliau, wahai Ali, wahai Fatimah, apa yang ada batasan daripada sini ke dalamnya, yakni untuk rumah, ke dalam rumah, semua ini adalah urusanmu wahai Fatimah. Dan apa yang ada di luar rumah, semuanya urusan Ali. Artinya apa? Nabi SAW membagikan tugas. Tugas lelaki seperti Allah SWT ciptakan lelaki dengan sedemikian. Tugas lelaki di luar rumah untuk apa? Mencari rezeki. Mencari rezeki keluar. Dan kalau wanita, Nabi ajar kepada anaknya Fatimah dalam rumah. Artinya tugas dia settlekan rumah. Maka itu dengan dua-dua melakukan tanggungjawab masing-masing, maka rumah akan menjadi aman. Jadi balik pada ini konsep, untuk kita rasa mendapatkan ketenangan di dalam ibadah kita kepada Allah, maka perlu untuk kita benar-benar ada tawakal 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada keraguan. Baik. Jadi kata Imam Ghazali ada dua sebab. Ini disebabkan dua perkara. Yang pertama, agar dia dapat menjalankan ibadah dan mengerjakan kebaikan dengan tenteram. Poin dia di sini, tuan-tuan, poin dia jalankan ibadat dengan tenteram. Berapa banyak kita melakukan ibadat tapi hati tak tenteram, fikiran pasal ini, fikir pasal ini. Jadi untuk mendapatkan ketenteraman, maka kita harus tawakal kepada Allah. Kerana orang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah tidak akan dapat beribadat dengan baik. Bahkan tidak sempat sama sekali, sebab fikirannya selalu tertumpu kepada rezeki. Takkan dia capai keibadatan yang sempurna, sebab tumpuannya kepada rezeki, keperluan dan maslahat-maslahat lain. Tiap orang ini berbeza ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu pasti ada. Setiap manusia ujiannya pasti ada, tapi berbeza. Dan kebanyakan antara kita, ujian kita adalah di dalam rezeki. Jadi rasa bimbang itu kadang-kala dari segi zahir, kadang-kala dari segi batin.
pada zahirnya dia selalu sibuk memburu rezeki, sedangkan dalam hatinya dia selalu memikirkan rezeki dengan perasaan was-was. Apakah maksud perasaan was-was? Maksudnya di sini perasaan syak. Was-was ni hanya boleh timbul dalam hati yang tidak tenang. Was-was ni hanya boleh timbul dalam hati yang tidak ada tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah sepenuhnya, nak was-was apa? Tak ada was-was. Jadi hati kita ni bila rasa was-was, itu artinya tawakal kita itu sedang goyang. Tawakal kita sedang goyang. Jadi hilangkan was-was. Padahal menjalankan ibadat memerlukan ketenangan batin dan fizikal. Makanya dalam solat kita ada tak tumakninah? Tumakninah artinya apa? Ketenangan. Ketenangan pada waktu-waktu tertentu, pada keadaan solat yang tertentu. Dan itu menjadi rukun solat. Makanya Nabi SAW melaknat orang yang solat dalam keadaan tidak ada tumakninah. Dan bahkan diberikan keringanan sekali. Tumakninah, kita belajar fikir, kita tahu tumakninah itu artinya apa? Ketenangan. Kadarnya berapa lama? Walau bina subhanallah. Of course lebih lama lebih baik. Dalam keadaan dia rukuk, paling cepat pun dia rukuk, kadarnya tumakninah dengan kadar ucapan subhanallah. Dia dah dapat ketenangan di situ. Tapi bukan dalam keadaan tidak ada tumakninah langsung, maka solatnya batal. Kan? Jadi tumakninah menjadi sebahagian daripada rukun solat. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ketenangan di dalam ibadah. Dan kata Imam Ghazali, itu hanya terdapat pada orang-orang yang bertawakal. Malahan orang yang lemah hatinya berkemungkinan besar tidak dapat menjalankan ibadat dengan tenang, kecuali setelah mendapat rezeki, sehingga dia tidak mampu untuk menyempurnakan urusan-urusan besar dunia maupun akhirat. Di sini ada satu kisah yang disebutkan Sayyidina Hasan bin Ali, anaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yakni cucunya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang ingin saya kongsikan, dan ini kisah tersebut disebutkan di dalam manaqib Sayyidina Imam Hasan. Wadaka al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma dhaiqatan syadidah. Dan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dia itu ditimpa satu perkara yang sulit dan susah untuknya. Dan Sayyidina Hasan bin Ali ini, dia selalunya dia ada perjanjian dengan pemerintah. Pada waktu tersebut pemerintah adalah Sayyidina Muawiyah. Jadi persetujuannya apa? Sayyidina Hasan ini Ahlul Bait, mereka ini meneruskan adat, dan dia meneruskan apa tu dipanggil? Dia meneruskan dia nak panggil perbuatan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menjamu orang-orang, membantu orang-orang miskin, menjamu orang-orang tamu dengan makanan, dengan macam-macam. Tiap-tiap hari rumahnya penuh dengan manusia yang datang hanya untuk meminta pertolongan, hanya untuk meminta sedekah, hanya untuk meminta makanan. Semua yang datang pada dia semua yang problem. Dan menjadi daripada sifat Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menghampakan orang yang datang kepadanya meminta sesuatu. Ini antara sifat Nabi Muhammad SAW. Siapa saja datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu, Nabi tidak pernah menghampakannya.
Banyak kisah dalam sirah Nabi Muhammad SAW mengenai orang-orang yang datang, bahkan perkara-perkara yang dahsyat. Yang pernah satu kisah, satu badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta kepada beliau sesuatu. Belum minta apa-apa lagi, dia dah tarik dan cakap Nabi nak minta, tapi cakap yang dia cakap ni Nabi SAW ditarik lidahnya sehingga bekas merah di leher Nabi. Sampai dia tanya kepada Nabi Muhammad, sampai dia tarik tu, dia tanya, "Ya Muhammad, kasih aku apa yang kau ada." Nampak? Cuba bayangkan, kasih aku apa yang kau ada. Kalau kita bilang kita ada RM2 je, maka bila dia minta sedemikian, maka Nabi SAW masuk dalam rumahnya, ambil apa yang ada, kasih. Dia bilang, aku tak sangka kau kasih ni macam banyak. Ingatkan kau memang ada sikit je. Kata Nabi, ni semua aku ada, ambil. Lepas tu Nabi pesan pada dia, nak minta orang barang, cakap baik-baik. Jangan sampai tarik macam itu. Tapi badui memang adat dia begitu, kasar. Badui ni kira apa ni, orang-orang Habasyah yang duduk di padang pasir lah. Tapi memang adat dia begitu, kasar orang dia. Dia kalau cakap semua pukit-pukit, tak ada cakap baik-baik pun. Kira adab dia zero langsung lah. Tapi badui ni yang paling banyak kasih ilmu pada orang-orang Islam, pada orang-orang sahabat. Banyak kisah-kisah, hadis-hadis ni semua pasal badui ni suka tanya. Orang sahabat-sahabat Nabi SAW ni banyak lain semua segan nak tanya, tunduk, nak tanya pun beradab. Tapi badui tak, dia tanya, tak banyak kisah. Tapi melalui mereka banyak ilmu mereka dapat. Ini kelebihan daripada badui. Dan walaupun ada kekurangan dia yang banyak di situ. Jadi bagi pada cerita ni, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, mereka ini suka membantu. Jadi beliau ni ada perjanjian dengan Muawiyah. Pemerintah setiap tahun akan berikan pada dia, Muawiyah akan berikan pada dia 100,000 dinar, hanya untuk maslahat orang-orang Muslim, menjamu tamu, memberi tolong orang Muslim. Setiap tahun dia akan kasih. Dan ini semua daripada Baitul Mal lah, daripada Baitul Mal. Jadi tahun pertama dapat, tahun seterusnya dapat. Datang pada satu tahun, dia tak dapat apa-apa. Dan dia tak minta. Dia tak minta. Cuma itu perjanjian daripada awalnya. Kan? Jadi terjadi pada Sayyidina Hasan ini pada satu ketika dia melalui satu peristiwa atau satu kejadian yang begitu dahsyat. Hutangnya banyak. Maka dia dah fikir apa nak buat. Dia minta seseorang mengambilkan pen dan juga kertas, ingin tulis kepada Muawiyah untuk ingatkan dia, jangan lupa perjanjian kamu dengan aku untuk berikan aku uang. Sebab aku perlu bayar banyak. Tapi lihat apa yang terjadi. Bila dia mengambil itu pen, ingin tulis di atas kertas, akhirnya sebelum beliau tulis, maka dia fikir sejenak. Kemudian dia letak balik itu tinta dan dia tak jadi tulis. Setelah itu, malamnya dia mimpi datuknya Nabi Muhammad SAW datang kepada dia. Maka Rasulullah kata apa? Kaifa anta? Wahai cucu aku, wahai anakku, bagaimana keadaanmu? Nabi tahu. Nabi tahu keadaan semua umat, apatah lagi keluarga. Nabi tahu. Maka kata beliau, aku sihat dalam keadaan baik, wahai ayah. Dan dia ceritakan perkara itu. Kemudian Nabi SAW sebut padanya. Dia cakap dia baik kan?
Tapi kemudian Nabi tanya kepada dia, da'auta biduwatin litaktuba ila makhlukin mithlak. Tadi kau ada minta tinta, pen untuk kau nak tulis sesuatu kan kepada makhluk. Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Hasan sebut, ya, betul. Jadi apa perlu aku buat, wahai ayahku? Nabi sebut pada dia, kau sebut ini doa, Allahumma iqdhif fi qalbi raja. Wahai Tuhanku, letakkanlah, campakkanlah di dalam hati aku ini penuh pengharapan kepadamu. Allahumma iqdhif fi qalbi raja wa qata' rajai amman siwa. Dan putuskanlah segala harapanku selain daripadamu. Ini doa Nabi ajar dia dalam mimpi dia untuk dia baca. Allahumma iqdhif fi qalbi raja wa qata' rajai amman siwa hatta la arju ahadan ba'da. Dalam riwayat ghairah, sehingga aku ini tidak perlukan kepada sesiapa kecuali-Mu, ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan, ma dha'afat anhu quwwati, sungguh lemahnya tubuh badan aku ini. Ini kekuatan aku ini lemah. Wa qasura anhu amali, dan terputus segala angan-angan. Walam tantahi ilaihi raghbati, dan tidak akan berakhir pengharapanku. Jadi apa yang aku inginkan ni tak akan berakhir. Nafsu kita inginkan ni, kita inginkan ni, kan? Walam tablughu masla'ati walam yajri ala lisani mimma a'taitahu al-awwalin wal-akhirin. Dan masalahku ini takkan habis-habis, dan tidak akan bergerak pada lidah aku ini dengan apa yang Kau telah memberikan pada orang-orang sebelumnya, al-awwalin wal-akhirin, minal yaqin, daripada keyakinan kepadamu. Fakhassisni bihi ya Rabbal Alamin, maka khususkanlah aku perkara itu. Yakni apa? Pengharapan kepadamu 100% dan tidak kepada makhlukmu walau sedikit pun. Ini doa. Saya akan ulang doa ini. Kalau boleh ingat, alhamdulillah. Allahumma qdhif fi qalbi raja'a wa qta' rajai amman siwa hatta la arju ahadan ba'da. Allahumma ma dha'afat anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilayhi raghbati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani mimma a'taitahu al-awwalin wal-akhirin min al-yaqin fakhassisni bihi ya Rabbal Alamin. Dia panjang sikit doa. Tapi kalau ni ada recording, nanti boleh dengar. Maka apa jadi dia baca ni doa. Kemudian Fama alhahtu bihinna usbu'an, kata Sayyidina Hasan, aku merayu kepada Allah dengan doa selama seminggu. Aku merayu kepada Allah dengan doa ni yang Nabi ajar tadi selama seminggu. Hatta ba'atha ila Muawiyah, aku merayu kepada Allah dengan doa selama seminggu. Akhirnya Muawiyah sendiri hantarkan kepada aku alfi dirham, 1,500,000 dinar.
1,500,000 dinar. Dia suppose tu dapat 100,000. Itu perjanjian yang syarat. Tapi Muawiyah hantar padanya 1,500,000. Kan? Berapa kali lipat? Terus apa kata dia? Faqultu alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Maka kata Sayyidina Hasan, bila dapat itu hadiah, maka dia sebut apa? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, la yansa man dzakarahu, yang tidak pernah akan lupa sesiapa yang mengingatinya. Kan? Wala yukhayyib man rajahu, dan tidak pernah menghampakan sesiapa yang mengharapkan kepadanya. Wa man da'ahu wala yaqta'uhu, dan tidak pernah menghampakan sesiapa yang meminta kepadanya dan tidak pernah memberinya. Ini doa dia. Jadi ini pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu wa la yukhayyib man rajahu wa man da'ahu wa la yaqta'uhu. Kemudian disebut fara'aituhu sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi setelah berlalu seminggu, dan Nabi tanya kepada dia, kaifa anta? Macam mana keadaanmu sekarang wahai Hasan? Maka disebut bi khairin wa haddathtuhu hadithi, dan aku ceritakan kepada Nabi SAW apa yang terjadi. Jadi dia merayu dengan doa yang Nabi ajar selama seminggu. Kemudian Muawiyah datang kasih itu hadiah. Maka Nabi SAW sebut, Nabi sebut apa? Hakada, itulah keadaannya. Man rajal khaliq wala yarjul makhluk. Hakada, itulah keadaannya bagi sesiapa yang mengharapkan pencipta dan tidak mengharapkan makhluk. Ini keadaan yang sangat penting mengajarkan kita mengenai pengenalan hakikat tawakal. Kita tawakal, kita mesti tawakal. Masalah kita tawakal pada Allah tapi masih was-was. Kita tidak ada keyakinan. Sama juga bila kita doa, kita tahu nak baca doa ni, kita tahu baca doa ni, kita baca doa ni, tapi kita tak yakin, kita was-was. Kemudian apa lagi, kita ni sungguh tergesa-gesa. Macam doa dia mustajab on the spot. Dia baca sekarang, besok dia akan dapat. Ini masalah kita ni. Jadi al-ajilah itu keadaan manusia ni memang kita. Wa khuliqal insanu ajilah, memang Allah ni jadikan kita, ciptakan kita dalam keadaan tergesa-gesa. Semua nak cepat, semua nak cepat. Ini memang kita punya keadaan. Islam ajarkan kita kesabaran, ketenangan, ta'anni, relax bila buat satu perkara. Jangan terlalu kacau, jangan terlalu kelam kabut. Mesti relax, baru akan dapat. Jadi hakikat tawakal adalah berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu. Berdoa, bermohon kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu. Itu key dia, itu kuncinya. Makanya doa-doa para anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul, para orang-orang awliya salihin, semuanya kenapa? Macam mana mereka itu jadi orang yang lebih dekat dengan Allah, tiap-tiap hari makin dekat dengan Allah, sebab mereka orang yang tawakal sepenuhnya kepada Allah dan tak pernah syak dengan doa. Kita ni doa tapi kita syak. Kita doa tapi yakin kita kurang. Ya ke Allah dengan doa aku? Ya ke? Kita punya ya ke tak ada. Akhirnya dia akan dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan. Apa kata Allah? Aku ini akan bersama keadaan hamba-Ku bila dia
Macam mana dia sangka padaku? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini akan react sesuai dengan macam mana hamba ku sangka padaku. Jadi ingat, cuba kita amalkan ni doa. Kalau kita ini kurang tawakalnya pada Allah, dan kita rasa hati kita ini mudah was-was, maka baca doa tadi. Allahumma qadhif fi qalbi raja'a wa qata' raja'i amman siwa. Dia nak doa dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah, silakan. Kan? Ya Allah, campakkanlah dalam hati aku ini pengharapan penuh padamu. Dan putuskanlah daripada hati aku ini pengharapan pada makhlukmu. Ini doa dia. Sehingga aku tidak mengharapkan kepada sesiapa selainmu. Senang nak ingat? Senang. Ya Allah, kita Melayu. Ya Allah, kekuatan aku ini lemah, keinginan aku ini banyak, keadaan aku ini susah, masalah aku ni tak pernah habis. Macam kita pun merayu biasa. Cuma daripada kita merayu kepada makhluk, lebih baik kita merayu kepada Khalik yang ciptakan kita, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, Al-Alimul Khabir. Allah sangat-sangat peka dan mengetahui keadaan kita yang sebenar. Walau kita tak sebut pun, Allah tetap tahu. Tapi kenapa kita sebut? Sebab itu menunjukkan kelemahan kita kepada Allah. Itu sebab Allah suka orang yang merayu kepada Allah. Kita merayu pada manusia, manusia benci. Balik muka kau, balik muka kau, tak ada orang lain. Tapi dengan Allah, Allah suka. Itu sebab dalam bab doa yang kita bincangkan kemarin, bukankah Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang Nabi sebut, berhati-hatilah kalau kamu minta sesuatu kepada Allah dan kamu diberikan terus oleh Allah, artinya Allah itu tak nak dengar suaramu. Allah tak suka meminta. Tapi kalau kamu selalu minta sesuatu tapi Allah tak beri, dan kamu terus meminta, artinya Allah suka dengar suara dan doamu. Allah suka dengar rinduanmu. Nampak? Ego psikologis itu kalau kita faham. Tapi Allah pasti akan beri. Sebab apa? Sebab sifat Allah tu Allah sudah janjikan, ud'uni astajib lakum. Mohon padaku, pasti aku akan beri. Astajib lakum itu jawab syart, kan? Itu artinya pemberian, yakni Allah akan berikan tanpa keraguan. Mesti dapat ni. Cuma sabar. Sama ada kita akan dapat di sini ataupun Allah tundakan nanti. Kalau kat dunia dua-dua keadaan masih tak dapat, artinya di akhirat dia akan dapat. Allah akan berikan yang lebih baik daripada apa yang minta. Intinya apa? Intinya doanya takkan ditolak oleh Allah. Takkan pernah ditolak oleh Allah. Baik, jadi itu satu keadaan. Jadi di sini disebutkan fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Lan tamuta nafsun, tidak akan matinya sesuatu jiwa, hatta tastakmila rizqaha fattaqullah, tidak akan mati sesuatu jiwa sehinggalah Allah SWT akan menyempurnakan rezekinya. Maka itu takwalah kamu pada Allah. Jadi kenapa kita risau sangat? Apa? Rezeki kita tu ada. Selagi nafas kita masih ada, sekali nyawa kita masih ada, artinya rezeki kita pasti akan ada, InsyaAllah. Itu memang Allah SWT dah jaminkan. Maka jangan risau. Kan? Sibu bi dhamanihi, maka kamu harus trust, harus percaya dengan ketentuan yang Allah SWT sudah berikan. Wa ajmilu fit talab,
Tapi perbaikilah cara kamu mendapatkan rezeki itu yang kamu harus berhati-hati. Cara kamu dapatkan rezeki itu yang kamu harus berhati-hati. Wa ajmilu fit talab. Jadi perbaikilah dalam urusan kamu mencari rezeki. Maksudnya apa? Utlubur rizqa bi tariqin halal. Tuntutlah rezeki dengan cara yang halal. Bila hirsin, dengan tidak ada sifat tamak. Wala tuhafiz 'ala al-haram, dan jangan sesekali kamu terjebak dalam perkara yang haram. Wala yahmilannakum istita'a rizqi an tatlubuhu bi ma'siyatillah, dan jangan sesekali kamu itu mengejar istita'a rizqi. Yani bila kita kadang rasa macam rezeki ni lambat datang, janganlah kamu kelang kabut dan mencari perkara itu dengan maksiat kepada Allah. Itu berhati-hati. Macam orang sekarang nak cepat kaya. Masalah dia orang sekarang nak cepat kaya. Nak cepat kaya. Ini nak cepat kaya punya skim ni macam-macam skim ada. Daripada dulu sampai sekarang, macam-macam skim cepat kaya. Betul? Sampai banyak yang terlibat dalam perkara haram. Lebih-lebih lagi dalam zaman sekarang, zaman teknologi. Kita boleh beli shares online, kita boleh buat Bitcoin, kita boleh buat macam-macam. Cuma masalah dia ini halal ataupun tidak. Rezekinya itu jelas halalnya ataupun tidak. Sebab Nabi SAW dah kasih kita warning, Nabi dah kasih kita guidance, Nabi dah kasih kita petunjuk. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kan kata Nabi SAW, perkara-perkara yang halal, sesungguhnya benda-benda yang halal, cara-cara yang halal itu jelas, telah diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan yang haram, juga sudah jelas diterangkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang masalah ni di antara halal dan haram ni perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang perkara syubhat ni kata Nabi SAW, tak ramai antara manusia ni tahu pasal perkara ni. Faqad istamra'ah faman ittaqa syubhat, maka siapa yang berjaga-jaga dalam perkara yang syubhat, ni Nabi kasih tips. Maka siapa yang berjaga-jaga dengan syubhat, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a 'ala syubhat faqad waqa'a 'ala al-haram. Siapa yang berhati-hati dalam perkara syubhat, maka dia telah memelihara dua perkara. Dia telah memelihara kehormatannya dan dia telah menjaga agamanya. Dan sesiapa waman waqa'a 'ala syubhat faqad waqa'a 'ala al-haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, artinya kita tak ambil kisah pasal syubhat, tak apalah. Masuk dalam syubhat, kamu pasti akan masuk dalam haram. Jadi syubhat ni dia terlalu dekat dengan haram daripada yang halal. Maka Nabi ajar lagi, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu daripada perkara yang tak meragukan kamu. Jadi kita sekarang bila kita nak masuk tu benda, kita nak main di shares, kita nak beli di barang apa, kita tengok benda halal kita halal. First kita belajar dulu. Kalau perkara ini berkaitan dengan zaman moden, mungkin dalam kitab-kitab turas tak ada. Tapi kita ada ulama, kita ada rujukan. Tanya rujukan. Sebab apa? Mereka ni pakar usul fiqh. Itu sebab pentingnya usul fiqh. Macam mana nak istinbatkan satu hukum bila perkara baru terjadi yang tidak ada pada zaman dulu.
Usul fiqh. Kita ada pakar ulama-ulama usul fiqh. Rujuk, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kamu pada orang yang mengetahui. Jika kamu tak tahu, tanya. You takkan lost, you takkan rosak. Tapi bila kita tak tanya, itulah kita dah masuk dalam syubhah. Kita tanya orang yang tak pakar. Siapa? Kita tanya kawan kita, kita tanya saudara kita, kita tanya orang-orang yang bukan pakar dalam itu bidang. Kita akan dapat salah info. Subhanallah, ilmu Allah SWT itu luas. Kita ada banyak guru-guru, syekh-syekh, ustaz-ustaz yang memang mahir dalam bidang masing-masing. Tanya rujuk. Bukan artinya dia ustaz yang pandai semua bidang. Tak ada. Tak macam itu. Betul tak? Doktor sahaja berapa ratus macam punya bidang spesialis dia ada. Itu baru doktor dalam satu bab. Engineer pun sama. Kan semua ada. Apatah lagi ulama. Ulama kita pun bermacam-macam speciality faculty yang diorang ada. Maka kita harus rujuk pada orang yang benar. Kalau saya pun tak tahu. Saya pun tak belajar. Dan wajib perlu belajar. Kita wajib belajar. Dalam zaman sekarang kita dikelilingi dengan ni perkara. Asal kita dengar ni share saja, oh tak apa beli lah. Macam mana nak tahu share itu halal ataupun haram? Share yang kita beli company ni dia dengan perkara yang halal ataupun haram. Kita tak tahu. Maka kita harus buat research. Intinya apa? Tuan-tuan, Allah, intinya apa? Berhati-hati dalam ini perkara. Sebab ini perkara berkaitan dengan rezeki. Rezeki kita dapat bukan sahaja kita lelaki yang makan. Kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada ibu bapa, kita ada tanggungan, kita ada nafkah. Dan itu akan berterusan. Itu sebab kalau kita cari rezeki dengan cara yang haram, dengan cara bermaksiat kepada Allah, bukan kita sahaja akan kena balasannya. Timbal balik dia akan balik pada anak-anak kita, keturunan kita. Dia chain reaction. Dia apa? Chain reaction. Kalau kita ni orang yang takwa, warak, cari dengan cara yang halal, walau susah macam mana sekalipun, Allah SWT akan pelihara kita, keturunan kita seterusnya. Macam mana dalam surah Al-Kahfi Allah SWT sebutkan mengenai dua anak orang yatim. Wa kana abuhuma salihah. Kan Nabi Musa tiba-tiba Khidir, Nabi Khidir alaihissalam bersama dengan Nabi Musa. Kan dalam tiga keadaan Nabi Musa dengan dia. Betul tak? Yang ketiga tu disebut apa? Disebut dia tengok Nabi Khidir ni sampai pada satu tempat, masuk dalam rumah tu, betulkan perkara-perkara dalam rumah tu, tapi tak minta upah daripada dia. Nabi Musa tanya, apa kau fikir? Nabi, you buat kerja mesti dapat upah. Wa kana amrun salih. Disebut tak apa. Sebab apa? Wa kana tahtahu kanzul lahum. Jadi di bawah rumah dia ni ada harta-harta yang ditanam oleh arwah bapa dia dengan mak dia. Yang aku ingin pelihara mereka ini atas atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tak ada ilmu tu. Maka apa sebabnya disebut oleh Allah wa kana abuhuma salihah? Kerana kedua ayah dan ibunya mereka ini orang soleh, maka Allah pelihara mereka. Timbal balik, jaga-jaga. Itu sebab kita kalau fikir kadang anak kita ni degil, kadang anak kita ni susah, tanya salahkan diri kita dulu ni. Bukan jangan salahkan ni anak memang sampai bila tak boleh betul, ni anak syaitan. Kalau dia syaitan ni bapak dia tak. Banyak ibu bapa gitu. Apa dia perlu buat? Taubat. Minta pada Allah, mengaku kesalahan.
Tak ada malu dia nak mengaku salah dengan Allah. Allah tahu yang kita ni sentiasa buat dosa. Pada Allah tak tahu. Pasal Allah suka. Inna Allah yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin. Innahu kana tawwaba. Allah suka pada orang yang sentiasa balik pada Allah. Jadi selagi you taubat, selagi you istighfar, you mengaku kesalahan you, mungkin you pernah buat perkara-perkara yang syubhat, apatah lagi haram. Dan itu sudah mengalir dalam darah daging keturunan kita, isteri kita, anak-anak kita semua. Bila kita taubat, bermohon ampun kepada Allah, kita istighfar, kita minta ampun, kemudian apa perlu kita buat? Sabar. Kalau kita benar-benar tulus dalam taubat kita kepada Allah, Allah akan uji kita. Itu kafarah Allah akan berikan kepada kita. Supaya apa? Dosa kita tu hapus. Dan akan timbal balik, akan ada. Kafarah tu pasti akan jalan pada isteri dan anak-anak. Berhati-hati. Sebab main source dia siapa? Main source dia lelaki yang keluar dari rumah, dari rezeki tu. Sebab orang-orang salihah, dahulu orang-orang salihah, sebelum suami dia keluar pergi kerja, dia akan pesan pada suami dia, tengok pentingnya isteri salihah. Untuk pesan, untuk ingatkan pada suami. Dia cakap kata apa pada suami dia? Kamu keluar, carilah rezeki yang halal. Jangan berikan kami rezeki yang haram. Kami ini lebih rela mati dan hidup susah daripada makan yang haram. Soalnya kalau akan berkesan, kalau akan lahir anak-anak zuriat yang soleh. Jadi kita ni alhamdulillah kalau kita jadi begini, ini berkat ibu bapa, doyan-doyan kita yang jaga diri mereka dengan takwa, dengan warak. Ini tak terjadi begini aja. Tak, kita terjadi begini ni disebabkan mereka daripada awalnya jaga diri dengan takwa dan warak. Apa betul-betul yang halal. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang baik. Cari rezeki yang halal, cari rezeki yang baik, kemudian tawakal pada Allah SWT sepenuhnya. Jangan ragu-ragu pada Allah. Maka insya-Allah setiap ibadah kita buat akan datang ketenteraman. Kita akan rasa senang bila kita ibadah. Kita tak akan risau, kita tak akan fikir mengenai kesusahan. Bila Allah timpakan kita ujian, kita tetap akan tenang. Moga-moga Allah SWT memuliakan kepada kita hakikat tawakul dan hakikat kebenaran tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang baik, agar kita dapat manfaatkan dengan kebaikan dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, qarabatin lana fi dinina. مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأقنا أطيع علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا
وأغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلات وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوله بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوله بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوله صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تشي صحبه والحمد لله في البدء والتنامي يا رب القبول. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تكشف لنا الحال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا شر ما تأتي بها الأيام والليال. اللهم نزح قلوبنا من التعلق بمن دونك واجعلنا ممن يحبهم ويحبونك. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakumullah khair. Kita bersama dia akan datang insya-Allah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.